Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudiraye Astaprayesha Bhadresha Nityam Bhagavata Sevya Bhagavati Uttama Sloke Bhakte Bhavati Nashtiki. Okay, reading from Srimad Bhagavatam from introduction. So we will be continuing this. The Lord was then married with great pomp and gaiety, and at this time he began to preach the congregation chanting of the holy name of the Lord at Navadvipa. Some of the Brahmanas became envious of his popularity, and they put many hindrances on his path. They were so jealous that they finally took the matter before the Muslim magistrate at Navadvipa. Bengal was then governed by Pathans, and the governor of the province was Nawab Hussain Shah. The Muslim magistrate of Navadvipa took up the complaints of the Brahmanas seriously, and at first he warned the followers of Nimai Pandit not to chant loudly the name of Hari. But Lord Chaitanya asked his followers to disobey the orders of the Qazi, and they went on with their Sankirtana chanting party as usual. The magistrate then sent constables who interrupted a Sankirtana and broke some of the mridangas, drums. When Nimai Pandit heard of this incident, he organized a party for civil disobedience. He is pioneer of the civil disobedience movement in India for the right cause. He organized a procession of 100,000 men with thousands of mridangas and karatals, hand cymbals. And this procession passed over the roads of Navadvipa in defiance of the Qazi who had issued the order. Finally, the procession reached the house of the Qazi, who went upstairs out of fear of the masses. The great crowds assembled at the Qazi's house displayed a violent temper, but the Lord asked them to be peaceful. At this time, the Qazi came down and tried to pacify the Lord by addressing him as nephew. He pointed out that he referred to Nilambar Chakravarti as uncle, and thus Srimati Sachi Devi, Nimai Pandit's mother, was his cousin sister. He asked the Lord whether his sister's son could be angry at his maternal uncle, and the Lord replied that since the Qazi was his maternal uncle, he should receive his nephew well at his home. In this way, the issue was mitigated, and the two learned scholars began a long discussion on the Quran and Hindu Shastras. The Lord raised the question of cow killing, and the Qazi properly answered him by referring to the Quran. In turn, the Qazi also questioned the Lord about cow sacrifice in the Vedas, and the Lord replied that such sacrifice as mentioned in the Vedas is not actually cow killing. In that sacrifice, an old bull or cow was sacrificed for the sake of receiving a fresh younger life by the power of Vedic mantras. But in the Kali Yuga, such cow sacrifices are forbidden because there are no qualified Brahmanas capable of conducting such sacrifice. In fact, in Kali Yuga, all yajnas, sacrifices, are forbidden because
they are useless attempts by foolish men. In Kali Yuga, only the Sankirtan Yajna is recommended for all practical purposes. Speaking in this way, the Lord finally convinced the Kaji, who became the Lord's follower. The Kazi thenceforth declared that no one should hinder the Sankirtan movement which was started by the Lord, and the Kazi left this order in his will for the sake of progeny. The Kazi's tomb still exists in the area of Navadvipa, and Hindu pilgrims go there to show their respects. The Kazi's descendants are residents and they never objected to Sankirtana even during Hindu-Muslim rite days. This incident shows clearly that the Lord was not a so-called timid Vaishnava. A Vaishnava is fearless devotee of the Lord, and for the right cause he can take any steps suitable for the purpose. Arjuna was also a Vaishnava, a devotee of Lord Krishna, and he fought valiantly for the satisfaction of the Lord. Similarly, Vajrangji or Hanumanji was also a devotee of Lord Rama, and he gave lessons to the non-devotee party of Ravana. The principle of Vaishnavism are to satisfy the Lord by all means. A Vaishnava is by nature a non-violent, peaceful living being, and he has all the good qualities of God. But when the non-devotee blasphemes the Lord or his devotee, the Vaishnava never tolerates such impudence. అర్థమవుతుందా? ఏమంటారు? సో ఇక్కడ ఎవరి గురించి చెప్తున్నారు? ఒక వైష్ణవుడు ఎలా ఉండాలని చెప్పేసి స్పష్టంగా వర్ణిస్తున్నారు. దానికి వైష్ణవుడు అంటే ఒక పిరికి పంద కాదు. అలాగే చైతన్య మహాప్రభు ఇక్కడ చూపించారు. చాంద్ కాజీ విషయంలో కాజీకి ఎవరు వెళ్ళి కంప్లైంట్ చేశారు? స్మార్త బ్రాహ్మణులు వెళ్ళేసి కంప్లైంట్ చేస్తారు. ఏమని? వీళ్ళు ఈ హరినామం చాలా గట్టిగా చేస్తున్నారు, ఇది ఎక్కడ వేదాల్లో దాన్ని మెన్షన్ చేయలేదు, ఇంత గట్టిగా చేయడం, సో దీని ద్వారా ముక్తి వస్తుందని చెప్తున్నారు. ఇది నిజంగా ఈ నిమాయ్ పండిత్ చాలా డిస్టర్బ్ చేస్తున్నారు ఇదంతా కూడా. కాబట్టి దీన్ని మీరు సీరియస్గా యాక్షన్ తీసుకోవాలి వీళ్ళపైన, నిమాయ్ పండిత్ పైన అని చెప్పేసి అంటారు. వెంటనే వాళ్ళ చెడు ఏం చేస్తారు అక్కడ? దాంట్లో వెంటనే తను పంపిస్తారు, తన కానిస్టేబుల్ని పంపించి చెప్తారు. వాళ్ళు మృదంగాలు బ్రేక్ చేస్తారు. చైతన్య మహాప్రభు ఫాలోవర్స్ మృదంగాల్సింది. ఈ విషయం చైతన్య మహాప్రభు తెలియగానే సో తను ఈ రకంగా తను చేయకూడదని చెప్తున్నాడు, వార్నింగ్ ఇస్తున్నాడు అని అన్నప్పుడు వెంటనే ఈ వార్నింగ్ని డిసోబే చేశాను అని చెప్పేసి సివిల్ డిసోబీడియన్స్ మూమెంట్ని స్టార్ట్ చేశారు. చాలా వేలలో అందరినీ తీసుకెళ్తారు. తీసుకెళ్ళేసి సంకీర్తన ఉద్యమాన్ని ప్రారంభించేసి సో వెళ్ళగానే వాళ్ళు ఒక్కసారిగా చాంద్ కాజీకి భయం వేసి తను పైకి పరిగెడతారు. తన ఇంట్లోకి పరిగెడతాడు. ఎందుకంటే మాస్ అనేది ఒకసారి మాబ్ అటాక్ చేశారంటే ఏం జరుగుతుందో తెలియదు కాబట్టి తన ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోతారు. చైతన్య మహాప్రభు తన ఇంట్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత వెంటనే తనని సంతృప్తిపరచడం కోసం అక్కడ చైతన్య మహాప్రభు అంటారు, నిజానికి మీరు నాకు అల్లుడు అవుతారు వరుసకి, నేను మీకు మేనమామను అవుతాను. ఎలాగంటే నీలాంబర చక్రవర్తి తనకేమవుతాడు? బావగారు అవుతారు. మీ యొక్క అమ్మగారు ఎవరు ఉన్నారో, ఎవరు? చైతన్య మహాప్రభు అమ్మగారు సచీమాత, నాకు కజిన్ సిస్టర్ అవుతుంది. కాబట్టి మీరు ఆ రకంగా నాకు మేనల్లుడు అవుతారు. సో మరి మేనల్లుడు మేనమ్మ పైన ఎప్పుడైనా కోపించవచ్చా అని అంటారు. కోపించకూడదు. కాబట్టి
సో మీరు అలా చేయకండి అని అంటారు. అంటే సరే మరి మీరెందుకు ఇలా చేస్తున్నారు, మీ శాస్త్రంలో ఖురాన్లో ఇదేంటి అని చెప్పేసి ఇక్కడ పూర్తిగా వెళ్ళలేదు, కానీ ఒరిజినల్గా ఏంటంటే వాళ్ళు చర్చించి ఈ చర్చ అనేది చేస్తారు. దేనిపైనంటే చైతన్య ప్రభు చాంద్ కాజీ మధ్యలో జరిగిన సంభాషణ ఏంటంటే, ఎందుకు మీ ఖురాన్లో ఒక మదర్ని ఫాదర్ని తల్లిదండ్రులు ఇద్దరిని ఎందుకు చంపుతారు అని అంటారు. మదర్ ఫాదర్ ఎవరు? మదర్ని ఫాదర్ని ఎందుకు చంపుతారని చెప్పేసి ఖురాన్లో ఇలా చెప్పబడిందా అని చెప్పేసి చైతన్య ప్రభు ప్రశ్నిస్తారు చాంద్ కాజీ. మదర్ ఫాదర్ అంటే ఎవరు? ఇక్కడ ఎవరిని రెఫర్ చేస్తున్నట్టు అంటే కవ్ అండ్ బుల్, ఆవుని తర్వాత ఎద్దుని. అంటే అప్పుడు చైతన్య మహాప్రభు తను చాందికాజ్ రిప్లై చేస్తూ వాళ్ళు తను ఏదైతే ఖురాన్లో ఉందో అదంతా డిస్కస్ చేస్తుంటారు. తర్వాత చాందికాజ్ కూడా ఒక ప్రశ్న ఇస్తారు. ఆ ప్రశ్న ఏమిటంటే, మరి వేదాల్లో కూడా వర్ణించారు, ఇప్పుడు గోవధ అంటే యజ్ఞంలో గోమత యజ్ఞం ఇవన్నీ చేస్తుంటారు కదా, మరి వేదాల్లో ఎందుకు వర్ణించారు ఆ రకంగా అని అంటారు. మీరు కూడా చేస్తున్నారు కదా మరి అలాంటప్పుడు అంటారు. చైతన్య మహాప్రభు వర్ణించేది ఇక్కడ అది చేయడం అనేది ఆ రకంగా చేయట్లేము. ఏ రకం చేస్తున్నాం అంటే అది వేదాల్లో వర్ణించిన పద్ధతి వేరు. ఎప్పుడైతే వృద్ధాప్యంకి వచ్చినటువంటి గోవు కానీ తర్వాత వృషభం కానీ ఎద్దు కానీ వీటిని యజ్ఞంలో అర్పిస్తారు. అది కూడా ఆఫ్కోర్స్ దీంట్లో పరిపూర్ణంగా ఎలాబరేట్ చేయలేదు, ఇది ఇంట్రడక్షన్ కాక. సో చైతన్య చరితామృతే వర్ణించేది ఏమిటంటే, ఎందుకు ఆ రకంగా చేస్తారంటే వెంటనే వారికి వాళ్ళ కళ ముందే ముక్తి అనేది లభిస్తుంది, వాళ్ళ కళ ముందే వేరే శరీరం లభిస్తుంది. ఆ శరీరం వదిలేసి కొత్త శరీరంతో వాళ్ళు వెళ్ళిపోతారు. అది ఉన్నతమైన శరీరం లభిస్తుంది. అది మానవ శరీరం కావచ్చు, దేవతా శరీరం కావచ్చు. సో ఆ రకంగా వేరే శరీరాలకు వెలిగిపోయి వాళ్ళ కళ ముందే సో ముక్తి లభిస్తుంది. కాబట్టి ఆ రకం చేస్తారు. కానీ ఆ రోజుల్లో పరిపూర్ణమైన బ్రాహ్మణులు ఉండేవారు కాదు, కానీ ఈ రోజుల్లో ఎవరు లేరు ఆ రకం చేశారు కలియుగంలో. కాబట్టి కలియుగంలో ఇది నిషేధించబడింది, ఆ యజ్ఞాలన్నీ కూడా అని చెప్పేసి ఇక్కడ వర్ణిస్తారు. వర్ణించిన తర్వాత ఈ రకంగా ఒక వైష్ణవుడు అంటే ధైర్యంతో, చైతన్య మహాప్రభులాగా ధైర్యంతో మనం ఇతరుల్ని ఎదుర్కోవాలి, కానీ పెరిగి పందలా పారిపోకూడదు అని అంటారు. అలా అని చెప్పేసి ఉదాహరణకు ప్రభుపాల వారు ఇక్కడ వర్ణించేది ఒకటి హనుమాన్, రెండు అర్జునుడు. సో హనుమాన్ వర్ణిస్తూ సో ఎంతోమంది రావణుడి యొక్క సైన్యాన్ని, అవైష్ణవుల్ని ఎదుర్కొన్నాడు అని అంటారు. ఎప్పుడైతే ఒక వైష్ణవుడు రెండు సమయాల్లో తను తీవ్రంగా ఖండించాలి. దేని అంటే ఒకటి, ఎప్పుడైతే భగవంతుణ్ణి ఎవరైతే నిందిస్తున్నారో, తర్వాత ఒక భక్తుని ఎవరైతే నిందిస్తున్నారో అర్థమవుతుంది. ఈ రెండు సమయాల్లో ఖచ్చితంగా తను ఎప్పుడు సహించకూడదు ఈ రెండు విషయాల పట్ల అని చెప్పేసి ప్రభుపాలు మెన్షన్ చేస్తారు. After this incident, the Lord began to preach and propagate his Bhagavad Dharma or Sankirtana movement more vigorously, and whoever stood against this propagation of the Yuga Dharma or duty of the age was properly punished by various types of chastisement. Two Brahmana gentlemen named Chapala and Gopala, who also happened to be maternal uncles of the Lord, were inflicted with leprosy by way of chastisement. And later, when they were repentant, they were accepted by the Lord. In the course of his preaching work, he used to send daily all his followers, including Sri Nityananda Prabhu and Thakur Haridas, two chief whips of his party, from door to door, preached the Srimad Bhagavatam. All of Navadvipa was surcharged with his Sankirtana movement, and his headquarters were situated at the house of Srivas Thakur, Sri Advaita Prabhu,
two of his chief householder disciples. These two learned heads of the human Brahmana community were the most ardent supporters of Lord Chaitanya's movement. Sri Advaita Prabhu was the chief cause for the advent of the Lord. When Advaita Prabhu saw that the total human society was full of materialistic activities and devoid of devotion service, which alone could save mankind from the threefold miseries of material existence, he, out of his causeless compassion for the age-worn human society, prayed fervently for the incarnation of the Lord and continually worshipped the Lord with water of the Ganges and leaves of the holy Tulsi tree. As far as preaching work in the Sankirtana movement was concerned, everyone was expected to do his daily share according to the order of the Lord. ఓకే, సో ఇక్కడ వర్ణించేది ఏమిటంటే, దీని తర్వాత చైతన్య మహాప్రభు ఈ భాగవత ధర్మాన్ని ప్రచారం చేశారు, సంకీర్తన ఉద్యమాన్ని. ఎవరైతే ఈ ధర్మానికి అడ్డుగా వచ్చారో, ఆటంకంగా ఉన్నారో వాళ్ళందరినీ తీవ్రంగా శిక్షించేవారు. అలాంటి వాళ్ళలో ఇద్దరు వచ్చేసి గోపాల్, తర్వాత రెండవది చాపల్, ఈ ఇద్దరు కూడా. సో వీళ్ళు నిజానికి ఎవరు? మేనమామ. సో మేనమామ అయినప్పుడు కూడా వాళ్ళని శిక్షించారు. శిక్ష ఏంటి? కుష్ఠవ్యాధి. సో కుష్ఠవ్యాధి వచ్చేసి వాళ్ళు చాలా తీవ్రంగా బాధపడ్డారు. దాని తర్వాత ఎప్పుడైతే వాళ్ళు పశ్చాత్తాపడతారో తర్వాత భగవంతుడు మళ్ళీ చైతన్య మహాప్రభు మళ్ళీ వాళ్ళని అంగీకరిస్తారు. ఈ రకంగా వారి యొక్క చైతన్య మహాప్రభు నిత్యానంద ప్రభుని మరి హరిదాస్ ఠాకూర్ని వాళ్ళిద్దరిని ప్రతి డోర్ టు డోర్ పంపించేసి ఈ యొక్క హరినామాన్ని ప్రచారం చేసేవారు. అదే కాకుండా నవదీప్ ధర్మంలో ఈ యొక్క భాగవతం యొక్క ప్రచారం అనేది ఎలా జరిగేది? సో పూర్తి నవదీప్ మొత్తం కూడా పరిపూర్ణంగా మనకి సర్చార్జ్ అయ్యేది. అంటే ఈ సంకీర్తన ఉద్యమంతో ఎవరింట్లో చేసేవారు అంటే ఇద్దరు గృహస్థ డివోటీస్. ఎవరు? చైతన్య మహాప్రభుకి కంప్లీట్గా పరిపూర్ణమైన సపోర్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళు అద్వైతాచార్య, తర్వాత శ్రీవాస్ ఠాకూర్, ఇద్దరు కూడా బ్రాహ్మణ కమ్యూనిటీస్కి హెడ్స్. కాబట్టి వీళ్ళ ఇంట్లో ఈ సంకీర్తన ఉద్యమం చేసేవారు. వీళ్ళు చాలా తీవ్రంగా చైతన్య మహాప్రభుని అనుసరించేవారు. సో ఎప్పుడైతే ఈ భౌతిక వ్యక్తులందరూ కూడా తీవ్రంగా ఈ భౌతిక తత్వాన్ని పాటిస్తున్నారో, అద్వైతాచార్యకు ఎంతో హృదయ అంటే తను బాధపడుతూ సో చైతన్య మహాప్రభుని ఈ యొక్క హ్యూమన్ సొసైటీకి తీసుకురావడానికి తనే ప్రధాన కారణమైన వ్యక్తి. సో ఏ రకంగా తీసుకొచ్చాడు చైతన్య మహాప్రభుని ఈ లోకంలోకి అద్వైతాచార్య? ఒకటి గంగా జలాన్ని అర్పిస్తూ, తర్వాత తులసి దళాన్నితో శాలిగ్రామ్ని ఆరాధన చేస్తూ దాన్ని ప్రార్థిస్తాడు. ఈ లోకంలోకి వచ్చేసి వీరందరినీ ఎవరైతే బాధపడుతూ దుఃఖిస్తున్నటువంటి ఈ భౌతికమైనటువంటి వ్యక్తులందరినీ కూడా సో ముక్తి కలిగించమని చెప్పి కృష్ణ ప్రేమ అని చెప్పేసి. సో మనందరూ కూడా బాధ్యత ఏమిటి? చైతన్య మహాప్రభుకు విధించిన విధంగా అందరి బాధ్యత ఏమిటి?
ప్రతి గ్రామం ఇంటికి వెళ్ళి ప్రసాదం, హరినామము, భగవద్గీత ఇవి డిస్ట్రిబ్యూట్ చేయడం. భగవద్గీతం. ఓకే, అర్థంగా ఈరోజు లెసన్స్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, వెరీ క్లియర్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. కాబట్టి మనం రేపటి నుండి ప్రారంభించబోతున్నాం. హరే కృష్ణ. ప్రభుపాదికి